Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Good evening and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. St. Paul the Apostle wrote the Ephesians church in Ephesians 5:19, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody is the Lord with your heart. The meaning of this Bible verse is to produce music or making melody to the Lord. God's command for Christians is that they should sing and praise God. Singing is a direct and solemn act of worship and should be considered as prayer. In singing, we regard ourselves as speaking directly to God. For singing, making melody is an essential part. Making melody is not an easy task. God created us with the ability to sing and make music. Music is an important part of worship and praise to God. Melody is an agreeable succession of sounds, a succession so regulated and modulated as to please the ear. We are pleased to welcome you all today in this ceremony to the glory of God to release the book entitled ஞான பாடல்கள் இசைக்குறியீட்டுடன், compiled by Mr. Y. Nixon Gnanadas. We thank you for consenting Mr. Y. Nixon Gnanadas' request and making time to attend the ceremony. I would like to welcome Reverend P. Sam Blessing, Presbyter, CSI Church, Kolathavilai, Reverend or Dutch Nyanarabi, Presbyter, CSI Kanyakumari Diocese, Mr. T. Joseph Chandran, Treasurer, DMPP, CSI Kanyakumari Diocese, Mr. A. Jayant Prem Kumar, Teacher, High Secondary School at Vadakankulam and Choir Director of Nagakoil Mixed Voice and his team members, Mr. M. Perenbaraj from Kolathavilai, retired school teacher and lecturer of College of Education, Mr. J. Mohan Abraham Ross, retired managed Canara Bank, presently serving as choir director, Engineer Kingston, retired engineer telephone instrumental department, BSNL Tamil Nadu, Mr. Radhi Rajendran and all the guests, friends and family. For the blessing of this book release ceremony, let us all look to God in prayer. At this time, Revered Presbyter P. Sam Blessing will lead us in prayer. ஜெபிப்போம். துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, ஒரு புதிய மாதத்திற்குள்ளாக புதிய நம்பிக்கையோடு நாங்கள் பிரவேசிக்கவும், காலை நேரம் முதல் இந்நேரம் மட்டுமாக உம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் நடத்தப்படவும் எங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்தீர். இந்த மாலை நேரத்திலும் நீர் தந்த திறமை, தாளந்து, வாய்ப்பை உம்முடைய நாம மகிமைக்காக திருச்சபை மற்றும் ஊழியங்கள் இசையோடு பாடலோடு உம்மை மகிமைப்படுத்துகிற பிள்ளைகள் உம்முடைய நாமத்தை ஏகோபித்து மகிமைப்படுத்தும்படியாக, உயர்த்தும்படியாக ஞான பாடல்கள் இசை குறியீட்டுடன் என்று சொல்லுகிற இந்த இசை புத்தக வெளியீட்டு விழாவிலே நாங்கள் கலந்து கொண்டு உம்மை துதிக்கும்படியாக, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறீர். இந்த கூடுகையிலே உம்முடைய பிரசன்னமாகுதல் வெளிப்படவும், இந்த கூடுகையினுடைய நோக்கம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதாய், அனைவருக்கும் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவாய் அமையட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இந்த அருமையான பிள்ளைகளுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு கூடி வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த நிகழ்வின் ஆரம்பம் முதல் இறுதி மட்டுமாக உம்முடைய பிரசன்னமாகுதல் இந்த அரங்கத்திலே, இந்த கூடுகையிலே வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். Leading us in prayer and for your meaningful prayers for the blessing of this function. Sing to the Lord with thanksgiving. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ His Son,
How glorified God must feel when we express our sentiments towards Christ, His one and only Son. Jesus as Lord, so that we might say, "All hail the power of Jesus' name," a hymn of praise to Jesus the Son, who was crowned with glory and honor. Let us all stand up and sing the hymn ஞான பாடல் 16 எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் கர்த்தாதி கர்த்தரே கர்த்தாதி கர்த்தரே. The song is printed in the program schedule. Kindly follow it. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. The Bible is God's living word to offer guidance and direction for our living. It's more than a manual for our living, though it is a compass to the God of the universe and reveals to us who God is. Now, Mrs. Anuja Nixon will read the scripture for today's meditation. கொலோசையர் 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்கள். கொலோசையர் 3:16-17.
கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாய் இருப்பதாக, சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி, வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் என்பதே. Thank you, Mrs. Anuja Nixon. Well, we are excited to introduce to you today our chief guest, Reverend P. Sam Blessing, Presbyter, CSA Kanyakumari Diocese. To the glory of God, presently he is serving the Lord and leading the CSA Church Kulathivale congregation. He served in various churches and departments of our diocese. He served in Bahrain Tamil Christian congregation. God equipped him with various skills. He is a good singer, musician, good writer, eminent communicator, and a great theologian. He completed his Master of Theology in the field of communication at United Theological College, Bangalore. He is blessed with a beautiful and loving family. His wife, Mrs. Rayan, and his 2 children are supporting him in God's ministry. When we divine into the words of God, we discover truth and facts about God, the words of God. Through meditation, we are built up and better able to serve and glorify God in our daily lives, especially through our participation in attending worship and glorifying God through singing. Let us prepare ourselves to hear the word of God by our beloved pastor. May this time God intervene us through the meditation of our pastor. கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பிற்கினியவர்களே, மனமகிழ்ச்சியும் ஆசீர்வாதமான இந்த நாளின் மாலை பொழுதிலே இந்த இடத்திலே ஆண்டவருடைய நாமத்தின் நிமித்தமாக அருமையான குடும்பத்தினுடைய அழைப்பை ஏற்று நாம் கூடி வரும்படியாக கிருபை பாராட்டின தேவாதி தேவனை நன்றியோடு கூட துதிப்போம், ஸ்தோத்தரிப்போம். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா நோய் தொற்றினுடைய தாக்குதல்கள், அதனால் ஏற்பட்ட பல்வேறு பாதிப்புகள், உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் பல்வேறு முடக்கங்களையும் பாதிப்புகளையும் பல்வேறு விதமான இழப்புகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த நாட்களிலே, இந்த தடை காலங்களையும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற சாதனை காலங்களாக பலர் மாற்றியிருக்கிறார்கள். அந்த வரிசையிலே அன்பு சகோதரர் நிக்சன் ஞானதாஸ் அவர்களும் இந்த மகத்துவமான பணிவிடையை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணையோடு கூட நிறைவேற்றும்படியான பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஞான பாடல்கள் இசை குறியீட்டுடன் என்று சொல்லுகிற இந்த இசை புத்தகத்தை தொகுத்து இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்காக வெளியிடும்படியாக ஆண்டவர் தம்முடைய மகனை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார். கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 16-17 திருவசனங்களாக நாம் வாசியை கேட்டோம். கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாயிருப்பதாக, சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவரை ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி, வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள். கீதங்கள், ஞான பாடல்கள், கீர்த்தனைகள் இவைகளின் வழியாக ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போதித்து புத்தி சொல்ல வேண்டியதும் அவசியம் என்பதை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலைசு திருச்சபைக்கு எழுதியிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். பொதுவாக பாடல்கள் ராகத்தோடும் தாளத்தோடும் பாடப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் பாடல்களை பாடுகின்ற போது சரியான ராகத்திலே
சரியான தாளத்திலே பாடுவதற்காக நாம் பிரயாசப்படுகின்றோம். இந்த ராகத்தோடும் தாளத்தோடும் பாட வேண்டியது எத்தனை அவசியமோ, அதுபோல 1 கொரிந்தியர் 14ஆம் அதிகாரத்தின் 15ஆம் வசனத்திலே கொரிந்து சபைக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது ராகமும் தாளமும் பாடலுக்கு அவசியம். அதே வேளையிலே ஆவியோடும் கருத்தோடும் பாடல்கள் பாடப்பட வேண்டியது மிக மிக அவசியம் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார். I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. நான் ஆவியோடும் பாடுவேன், அதே நேரத்திலே நான் எதை பாடுகிறேன் என்கிறதை உணர்ந்து அந்த பாடலினுடைய கருத்தை ஆழத்தை அறிந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். பாடல்கள் வெறுமனே அதனுடைய இசை நயத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவோ, எனக்கு பாட தெரியும் என்கின்ற அந்த திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்காகவோ பாடப்படுவதில்லை. மாறாக பாடல்களின் அர்த்தம், அதனுடைய பொருள் உணர்ந்து ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக, அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக பாடப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. சிங்கிங் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எமோஷன். நம்முடைய உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாக பாடல் அமைந்திருக்கிறது. ஆண்டவரை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், அவர் செய்த நன்மைகளுக்காக அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். நம்முடைய உணர்வின் வெளிப்பாடாக பாடல் அமைந்திருக்கிறது. சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது 104ஆம் சங்கீதத்தின் 33ஆம் வசனத்திலே இவ்விதமாக குறிப்பிடுகின்றார். 104ஆம் சங்கீதத்தின் 33ஆம் திருவசனம்: நான் உயிரோடு இருக்க மட்டும் என் கர்த்தரை பாடுவேன், நான் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். I will sing to the Lord as long as I live. நான் உயிரோடு வாழுகின்ற சகல காலமும் என் ஆண்டவரை பாடுவேன், அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக, அவர் புகழை பாடும்படியாக, அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரே. ஆண்டவரை போற்றுவது, அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது எத்தனை இன்பமானது. திருமறையின் ஆகமங்கள், திருமறையின் புத்தகங்களை நாம் பார்க்கின்ற போது 3 புத்தகங்கள் பாடல்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் அறிகின்றோம். சங்கீதம், உன்னத பாட்டு, புலம்பல் ஆகிய இந்த 3 புத்தகங்களிலும் பாடல்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதினுடைய பாடல்கள், அவருடைய சங்கீதங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதாக, தன்னுடைய உள்ளத்தின் ஏக்கத்தையும் ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையான தன்னுடைய ஆண்டவரை துதிக்கிற அந்த துதியையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கிறது. 147ஆம் சங்கீதத்தின் 1 வசனத்திலே அவர் குறிப்பிடுகிறார்: கர்த்தரை துதியுங்கள், நம்முடைய தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுகிறது நல்லது, துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமாக இருக்கிறது. ஆண்டவரை துதிப்பது, ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவது அது ஏற்றதாக காணப்படுகிறது. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. இம்மட்டும் ஜீவனை தந்தார், சுகத்தை தந்தார், நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறாரே. நன்றி உணர்வோடு கூட ஆண்டவரை துதிப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. அந்த துதிக்கின்ற அனுபவத்திலே ஆயத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த ஞான பாடல்கள், இசை குறியீட்டுடன் கூடிய இந்த இசை புத்தகம் நிச்சயமாக ஆண்டவரை துதிக்கிற, மகிமைப்படுத்துகிற, போற்றுகிற ஒரு இசை புத்தகமாக ஏதுவாக அது அமையும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம். 150ஆம் சங்கீதத்தை சங்கீதக்காரனாகி தாவீது நிறைவு செய்கிற போது பல வாத்தியங்களுடைய பெயர்களை அவர் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். தம்புரோடும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள், சுரமண்டலத்தோடு கூட கைத்தாளங்களோடு கூட அவரை துதியுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு இறுதி வசனத்திலே சொல்லுகிறார்: சுவாசமுள்ள யாவும்
கர்த்தரை துதிப்பதாக. ஆண்டவர் நமக்கு உயிரை தந்திருக்கிறார், ஜீவ சுவாசத்தை தந்திருக்கிறபடியினாலே உயிர் உள்ள மட்டும் ஆண்டவரை துதிக்க, போற்ற, மகிமைப்படுத்த நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பரிசுத்த வேதாகம ஒத்த வாக்கிய விளக்க உரை இது அநேகருடைய இல்லங்களிலே காணப்படும். கன்கார்டன்ஸ் டு த தமிழ் பைபிள். ஆர்என் ஆசீர்வாதம் அவர்கள் அந்த ஒத்த வாக்கியத்தை தொகுத்து தந்திருக்கிறார்கள். திருமறையில் ஒரே வார்த்தை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை மிக எளிதாக கண்டுகொள்வதற்காக அந்த புத்தகத்தினுடைய முதல் பக்கத்திலே இவ்விதமான ஒரு வாசகத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறார். Lord Jesus, give me such love for thee that no labor may seem too hard if done for thy sake. ஆண்டவரே, உமக்காக நான் செய்கிற எந்த காரியமும் அது கடினமானதாக, பாரமானதாக எனக்கு காணப்படக்கூடாது. ஏனென்றால் உம்மை குறித்த அந்த அன்பு என் உள்ளத்திற்குள்ளாக காணப்படுவதினால். சகோதரர் நிக்சன் அவர்கள் கடந்த இந்த பெருந்தொற்றின் முடக்கத்தின் காலங்களிலே இந்த இசை குறியீட்டு புத்தகத்தை தொகுக்கும்படியான பணியை அவர்கள் செய்தார்கள். அதனுடைய வாழ்த்துரை நான் எழுதுகின்ற போது இறுதி வரியிலே நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன், தொடர்ச்சியாக ஞான பாடல்களை தொடர்ந்து கீர்த்தனைக்கான இசை குறியீட்டு புத்தகத்தையும் அதிவிரைவிலே நீங்கள் செய்யுங்கள், ஆண்டவர் அதற்குரிய பலனையும் சுகத்தையும் ஞானத்தையும் உங்களுக்கு தரட்டும் என்று அதனுடைய வாழ்த்துறையிலே நான் எழுதி முடித்திருக்கிறேன். இன்றும் அவர்களை கூடி வந்திருக்கிற நம் அனைவருடைய சார்பிலும், அவர்கள் அங்கத்துவம் வைத்திருக்கிற குளத்துவிளை திருச்சபையினுடைய சார்பிலும் அன்பு சகோதரர் அவர்களை வாழ்த்துவதில்லை. ஆண்டவருக்காக, அவருடைய நாம மகிமைக்காக நிறைவேற்றி இருக்கிற இந்த பணிவிடை தலைமுறை தலைமுறையாக கர்த்தரை பாடி மகிமைப்படுத்துகிற போது, அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிற போது அவருடைய பணிவிடையை நினைத்து பார்க்கும் கர்த்தர் தாமே இந்த வெளியீட்டு விழாவினுடைய சகல காரியங்களையும் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக நடைபெறும்படியாகவும் ஒரு விசை கூட அன்பு சகோதரர் தன்னுடைய நேரம், திறமை, தாளந்தை ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக கொடுத்திருக்கிறபடியினால் இன்னமும் அவரை ஆசீர்வதித்து இந்த இசை பயணத்திலே, இசை ஊழியத்திலே அவர்களை பயன்படுத்தட்டும் என்று கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம். கர்த்தர் தாமே நம் அனைவரையும் அவருடைய நாம மகிமைக்காக சுவாசமுள்ள மட்டும், ஜீவனுள்ள மட்டும் அவரை துதித்து மகிமைப்படுத்தி வாழும்படியான பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தருளுவாராக. ஆமீன். Thank you, Pastor, for your meaningful reflection. May your words continue to speak with all of us, and may God use us with His glory and the extension of God's kingdom. The key to a successful book launch is having the book printed on time. It is vitally important to note how difficult it can be to actually see a new book in printed format. A book launch can serve as both a celebration and knowing about the beauty of the book. It is good to hear about the significance of new book by an eminent person who can explain about the book. Revered Presbyter Reverend Dats Rabi is in our midst. He is the presbyter of CSI Kanyakumari Diocese, served in various churches of our diocese, and served as the director of youth concerns in CSI Kanyakumari Diocese. Presently, he is continuing his higher education, Master of Theology in the field of Christian education at United Theological College, Bangalore. He has been supporting Engineer Y. Nixon Nyanadas for compiling this book in various capacities. Let us hear from him about the significance of this book. I invite him to introduce this book for the blessings of many. நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் அனைவருக்கும் கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக. இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே தபசு காலங்களை எதிர்நோக்கி இருக்கிற நமக்கு மிக ஆசீர்வாதமான இந்த நாளாக கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். இந்த நாளிலே நம்முடைய கிறிஸ்தவ விசுவாச பயணத்திலும் நம்முடைய
கிறிஸ்தவ பங்களிப்பிலும் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற உன்னத பணிவிடைகளிலே நாம் இணைந்து பங்கெடுப்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த நல்ல தருணத்திற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இந்த நல்ல தருணத்திற்கு காரணமாயிருக்கிற இன்ஜினியர் ஒய் நிக்சன் ஞானதாஸ் அவர்களுக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அவர்களது கடினமான முயற்சியினாலும் அர்ப்பணிப்பினாலும் அவர்கள் ஆண்டவர் மேல் கொண்டுள்ள உறுதியான பற்று, அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வாஞ்சை, அவர்கள் இசை பயணத்திலே அவர்களுக்குரிய ஆர்வத்தினாலே உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஞான பாடல்களின் இசைக்குறியீடு என்னும் புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு நாம் அனைவரும் கடந்து வந்திருக்கிறோம். இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு தலைமை தாங்குகிற கண்ணியத்திற்குரிய குளத்துவிளை திருச்சபையின் அன்பான போதகர் அருள் திரு பி சாம் பிளஸிங் என்னும் இந்த நிகழ்விலே விருந்தினர்களாக இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்க வந்திருக்கிறவர்கள் மற்றுமாக இந்த நிகழ்விலே அவருடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கிற நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் அனைவரையும் அன்போடு நான் வாழ்த்துகிறேன். சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், நம்முடைய பலனாகிய கர்த்தரை கெம்பீரமாய் பாடி யாக்கோபின் தேவனை குறித்து ஆர்ப்பரியுங்கள், தம்புரு வாசித்து வீணையையும் இனிய ஓசையான சுரமண்டலத்தை எடுத்து சங்கீதம் பாடுங்கள். திருமறை பகுதியிலே நாம் பார்க்கும்போது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே இசை அதிகமாக ஆண்டவரை ஆராதிக்க பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் இசை கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. திருமறை புத்தகத்திலே ஏகதேசம் 150 சங்கீதங்கள் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, ஏனைய பல திருமறை பகுதிகளிலே அநேகருடைய பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறதையும் அநேகர் இசைக்கருவிகளை மீட்டிருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது. மேலை நாட்டு அருள் தொண்டர்கள் மூலமாக நம்முடைய பிராந்தியத்திற்கு ஆண்டவருடைய சுவிசேஷம் வந்தபோது அவர்கள் பயன்படுத்திய பாடல்களும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பாடல் முறைகளும் நம்முடைய மண்ணிற்கு வந்தது என்பதிலே சந்தேகமில்லை. இந்த மேலை நாட்டு வழிபாட்டு முறையிலே பயன்படுத்தப்பட்ட பாடல்கள் மிக பெரிய தாக்கத்தை பல நூற்றாண்டுகளாக நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்தியது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. நம்முடைய அநேக திருச்சபைகளிலே நம்முடைய பிள்ளைகளெல்லாம் மேலை நாட்டு இசையை மிக திறமையாக கற்றுக்கொள்ளவும் மேலை நாட்டு மக்களே வியக்கும் வண்ணம் நம்முடைய இசை திறமையை காட்டவும் பாடல்களை பாடவும் கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை பயன்படுத்தினார் என்பதை ஒருபோதும் நாம் மறக்கக்கூடாது. இன்று அநேக திருச்சபையிலே ஃபோக் பார்ட் சிங்கிங் குறைந்து கொண்டு வருகிற ஒரு காலத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அதற்கு 2 காரணங்களை நாம் சொல்லலாம். ஒன்று, சில பாடல்களின் ராகங்கள் மாத்திரமே இருக்கிறது. நம்முடைய திருச்சபையிலே பாடப்படுகிற பாடல்களிலே பெரும்பான்மையான பாடல்கள் சில பாடல்களுடைய ராகத்தை வைத்தே ஏனைய பாடல்களை பாடிவிடுகிற வழக்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம். ஒரு மெட்ரிக்கல் இண்டெக்ஸ் அதனுடைய மெஷர்மெண்டை வைத்து அது எதற்கெல்லாம் பொருந்துமோ அந்த பாடலுக்கெல்லாம் அந்த ராகத்தை பாடி நாம் ஒருவேளை அதை இன்றைக்கு சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிற இடங்களும் உண்டு என்பது மறுக்க இயலாது. ஒரு சிலர் இந்த முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த பாடலுக்கெல்லாம் ராகங்களை கண்டுபிடித்து புத்தகமாக வெளியிடுவதற்கு பலர் முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள். அது நமக்கு பயனை தந்திருக்கிறது. இந்த பயணம் இன்ஜினியர் நிக்சன் அவர்கள் வழியாகவும் தொடரப்படுகிறது என்று சொல்லி நினைக்கும் போது நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். கிறிஸ்தவ ஞான பாடல்கள் இசை குறியீட்டுடன் என்னும் புத்தகம் இன்ஜினியர் நிக்சன் ஞானதாஸ் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நம் பாமாலையில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து ஞான பாடல்களின் ராகங்களும் துணை ராகங்களும் அதற்குரிய இசைக்குறியீட்டுடன் நம் பாமாலையின் வரிசையிலே தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த புத்தகத்தின் மிக சிறப்பு. இந்த பாடல் புத்தகத்தில் 519 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த புத்தகம் 704 பக்கங்களை உடைய புத்தகமாகவும் அதில் சுமார் 800 ராகங்களை உள்ளடக்கி ராகத்திற்கு தகுந்தவாறு பாடல் வரிகளையும்
தட்டச்சு செய்யப்பட்டு இசைக்குறியீட்டு புத்தகமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புத்தகத்தின் சிறப்புகளாக ஆராதனையின் துவக்க பாடல்கள், திருமுழுக்கு பாடல்கள், திருவிருந்துக்குரிய பாடல்கள், பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்து பாடல்கள், திருமண ஆராதனைக்குரிய பாடல்கள், மங்கள வாழ்த்து பாடல் மற்றும் பிரைடல் மார்ச், வெட்டிங் மார்ச், சங்கீத முறையில் பாடப்படும் பல பாடல்கள், சிங்கிள் ஆமேன், 3/4 ஆமேன், 4/4 ஆமேன் மற்றும் 7/4 ஆமேன் போன்றவைகளுக்குரிய இசைக்குறியீடுகளும், நம் திருச்சபையில் ஆராதனையில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பாடல்களும் அதற்குரிய இசைக்குறியீட்டுடன் உடையதாக காணப்படுகிறது. இந்த பாடல் புத்தகத்திற்கு நம் கன்னியாகுமரி திருமண்டல பேராயர் பேரருள் திரு அறிவர் AR செல்லையா அவர்கள் ஆசியுரை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். இந்த புத்தகத்தை சிரமமின்றி பெற்றுக்கொள்ள வசதியாக நம் பேராய புத்தக நிலையமாகிய பேராய புத்தக நிலையம் நாகர்கோவில், பேராய புத்தக நிலையம் மார்த்தாண்டம், பேராய புத்தக நிலையம் தக்கலை, பேராய புத்தக நிலையம் நெய்யூர் இடங்களில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுடையவர்கள் இதை வாங்கி பயன்படுத்தி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். இந்த புத்தகம் திருச்சபைகளின் பாடற்குழு நடத்துனர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு சிறப்பாக உதவும் ஒரு புத்தகம். இனி ஞானப்படல்களின் ராகத்தினை பல புத்தகங்களில் தேடி சிரமப்பட வேண்டாம். ஒரே புத்தகத்தில் நம் திருச்சபையில் பாடப்படும் அனைத்து ராகங்களும் உள்ளது. இதுவரை பல கருத்து சிறப்பான பாடல்களை அதற்குரிய ராகத்தோடு பாட முடியாத நிலை இனி ஏற்பட போவதில்லை. இதுவரை ராகத்தினை கண்டுபிடிக்க இயலாமல் ஆராதனையில் பயன்படுத்தாத பாடல்களையும் இனி பயன்படுத்தலாம். இந்த பாடல் புத்தகம் இசைப்பயிற்சி பெறுகிற அனைவருக்கும் பயன் தரும் சிறந்த புத்தகமாக இருக்கிறது. இந்த புத்தகத்தை பாருங்கள். இந்த புத்தகத்தின் சிறப்புகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த புத்தகத்தை பயன்படுத்துங்கள். ஆண்டவருடைய நாமம் உங்கள் மூலமாக மகிமைப்படுவதாக. 3 காரியங்கள் இந்த பணியிலே அவர்களுக்கு முக்கியமாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஒன்று கமிட்மெண்ட் இல்லாம இந்த காரியத்தை செய்யவே முடியாது. இட்ஸ் நாட் a profitable work. அவர்கள் இழந்து போனது தான் அதிகமாக இருக்கு. உலக பிரகாரமான தொழிலின் சமயத்தை அவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள். குடும்பத்தோடு சமயத்தை அவர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர்கள் பல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற காரியங்களை எல்லாம் இழந்து இசையின் மேல் உள்ள ஆர்வத்தை அவர்கள் தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பில் வெளிப்படுத்துகிறார். அவருடைய கமிட்மெண்ட் தான் இந்த புத்தகத்தின் உண்மையான அர்ப்பணம் என்பதை சொல்வதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. ஒரு முறை குளத்துவிளை திருச்சபைக்கு நான் ஒரு நாள் ஆண்டவருடைய செய்தி அளிக்க சென்றிருந்த போது அந்த திருச்சபையிலே ஒரு அழகான ஒரு கொயர் இயங்கி கொண்டிருந்ததை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒரு கிராமப்புற திருச்சபையிலே இவ்வளவு அழகாக ஒரு 4 பார்ட்ஸ் கொயர் அதை பாடுகிற ஒரு திருச்சபையை பார்த்தபோது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தது. அன்றைக்கு தான் இன்ஜினியர் ஒய் நிக்சன் அவரிடத்திலே நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு, நிச்சயமாக கடவுள் உங்களுடைய பணியை இன்னும் ஆசீர்வதித்து அநேகருக்கு பயனுள்ளதாக செய்வார் என்று அவரிடத்திலே பேசின ஞாபகம் எனக்கு இருக்கிறது. ரெண்டாவது கான்சன்ட்ரேஷன். ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், இந்த மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவது மாத்திரமல்ல, அந்த 4 பார்ட்ஸை அதை கரெக்டாக ப்ராப்பராக அதில் கம்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். கான்சன்ட்ரேஷன். இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ரீட் பண்ணுவதனாலே கஷ்டம். ஆனால் அதை கம்ப்யூட்டரில் பார்த்து எடிட் பண்ணுவதும் கரெக்ட் பண்ணுவதும் செக் பண்ணுவதிலையும் lot of concentration is needed. அவர்கள் அதையெல்லாம் முழுமையாக அவர்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அவரிடத்தில் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கோஆர்டினேஷன். இசையோடு அவர்கள் இணைந்திருந்திருக்கிறார்கள். என்னை பொறுத்தமட்டில் இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம். எல்லாரும் ஜெபியுங்கள். இந்த புத்தகம் நம்முடைய பேராயத்தின் திருச்சபைகள் மாத்திரமல்ல, எல்லா இடங்களிலும் இந்த புத்தகம் சென்றடைந்து அநேக ஞான பாடல்களினால் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு இந்த புத்தகம் உதவும் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிறோம். அருமையான இந்த முயற்சியை செய்த இன்ஜினியர் ஒய் நிக்சன் அவர்களுக்கும் அவர்களோடு ஒத்துழைத்த அவர்களுடைய இந்த முயற்சியிலே துணை நின்ற அனைவரையும் பாராட்டி அன்பான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நிறைவாக தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். Thank you, Pastor, for explaining about the book in detail. Your words helped us to understand about the book in a better way. At this time, we know that all are waiting eagerly to see the book release.
The book entitled ஞான பாடல்கள் இசை குறியீட்டுடன் is a visionary work of engineer Wynixon Gnanadas. He took lot of effort, faced various struggles for the success of this book. May his efforts and vision will be fulfilled by the grace of God. At this time, I request Revered P. Sam Blessing to bless this book and release it to the glory of On God. behalf of Engineer Wynixon Gnanadas, I take this opportunity to recognize the presence of well-wishers, contributors and motivators for this ஞான பாடல்கள் குறியீடுகளுடன் compiling exercise. I request Mr. J. Mohan Abraham Ross, retired manager Canara Bank and choir director CSI Kalyankara Church, Mr. Engineer Kingston, retired engineer telephone instrumental department BSNL Tamil Nadu, and Mr. A. Jayant Prem Kumar, teacher higher secondary school at Vadakkankulam and choir director of Nagakoil Mixed Voice, to come forward and receive the first copy of the book entitled ஞான பாடல்கள் குறியீடுகளுடன் from Revered P. Sam Blessing. இங்கு அமர்ந்திருக்கிற அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நின்று ஆண்டவருடைய நாமம் இந்த புத்தகத்தின் வழியாக மகிமைப்படும்படியாக ஜெபிப்போம். நல்ல தகப்பனே, உம்முடைய நாமத்தை போற்றுவது, மகிமைப்படுத்துவது, துதித்து பாடுவது எத்தனை இன்பமானது. இந்த கொரோனாவினுடைய பாதிப்புகள் நிறைந்த காலகட்டத்திலும் தன்னுடைய நேரத்தையும் சமயத்தையும் தன்னுடைய திறமைகளையும் தாளந்துகளையும் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக தலைமுறைகள் உம்மை போற்றும்படியாக மகிமைப்படுத்தும்படியாக பாடி துதிக்கும்படியாக இந்த ஞான பாடல்களுடைய இசை குறியீட்டு புத்தகத்தை உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாக மகிமைப்படுத்தும் வண்ணமாக வெளியிடும்படியாக நீர் கிருபை செய்கிறீர். உம்முடைய நாமத்தினால் இந்த புத்தகத்தை ஜெபித்து நாங்கள் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். அநேக மக்கள் இதை பயன்படுத்துகிற போது உம்முடைய நாமத்தை போற்றவும் புகழவும் மேன்மைப்படுத்தவும் நன்றியோடு உமக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறெடுக்கவும் ஏற்புடையதாய் அமையட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம் சமூகத்தில் இந்த புத்தகத்தையும் இதனால் உண்டாகிற துதியையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் இன்பமுள்ள நாமத்தில் எங்கள் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. இசை குறியீட்டு புத்தகத்தை ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் வண்ணமாக நாம் வெளியிடுவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஆண்டவருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and what Thank you, Pastor, and all the dignitaries for your prayerful blessing. We are moving forward to the felicitation session of this ceremony. Mr. T. Joseph Chandran, Treasurer, DMPB CSI Kanyakumari Diocese, and Richard, General Manager, State Bank of India, is decorating this ceremony by his valuable presence. He is a man of integrity, serving in various levels for the welfare of both church and society. Now he will give his felicitation. இந்த ஆசீர்வாதமான சந்தோஷமான மாலை வேளையிலே இங்கு வருகை தந்து இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துதலையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஞான பாடல்களின் இசை குறியீட்டுடன் கூடிய புத்தக வெளியீட்டு விழா இதிலே பங்கெடுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். நம்முடைய அருள் திரு டட்ஸ் போதகர் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப குறிப்பிட்டார்கள், இது ஒரு பொக்கிஷம் என்று குறிப்பிட்டார்கள். ஆகவே இது ஒரு பொக்கிஷ வெளியீட்டு விழாவாக இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது.
இதை வெளியிட்ட சகோதரன் இன்ஜினியர் நிக்சன் அவர்கள் உண்மையிலேயே இது ஒரு மகத்தான காரியத்தை இன்று சாதித்திருக்கின்றார்கள். இது மனிதரால் கூடாத ஒரு காரியம். தேவனுடைய அருளால், தேவனுடைய வழி நடத்துதலால், தேவன் கொடுக்கும் ஞானத்தால், அவருடைய கிருபையால் நடந்த ஒரு மகா பெரிய காரியம். இன்ஜினியர் நிக்சன் அவர்களை நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே எனக்கு தெரியும். ஒரு தலை சிறந்த பொறியாளராக எனக்கு தெரியும். அவர் மாவட்டத்திலே பொறியாளர் தலைவராக அங்கு இருப்பதும் எனக்கு தெரியும். இதை போன்று அநேக சமூக சேவைகளிலே அநேக குழுக்களுடன் இணைந்து அவர் பணியாற்றி கொண்டிருப்பதும் எனக்கு தெரியும். அதே போன்று நம்முடைய பேராயத்திலும் பல பணிகளை அவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள். சபையிலும் ஒரு மூப்பனராக, ஒரு ஆர்கனிஸ்டாக, ஒரு கொயர் மாஸ்டராக அவர்கள் சிறந்த பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை. அவருடைய குடும்பத்தை பார்ப்போம் என்றால் அது ஒரு இசை குடும்பம். அவர்கள் குடும்பமாக எங்களுடைய YMCA கொயரிலே அவர்கள் அங்கத்தினராக உள்ளார்கள். அதே போன்று அவருடைய மூத்த மகள் நன்றாக பியானோ வாசிக்கக்கூடியவள், இளைய மகள் கிட்டார் வாசிக்கக்கூடியவள். இவ்வாறு பிள்ளைகளையும் இசைத்துறையிலே மிகவும் சிறந்த வல்லுநர்களாக அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய யூடியூபை பார்ப்போம் என்றால் அநேக சிறந்த பாடல்களை அவர்கள் குடும்பமாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அநேக கீர்த்தனை பாடல்களிலும் அதன் அடக்கம். நான் அடிக்கடி அதை கேட்பதுண்டு. ஆகவே இப்படி பல பரிமாணங்களுடன் கூடிய சகோதரன் இன்ஜினியர் நிக்சன் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர்கள், மிக கடினமான ஒரு காரியம், மிக பிரயோஜனமான ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அது நிச்சயமாக அது தேவனுடைய ஒரு ஆசீர்வாதத்தால் நடந்த காரியம்தான். ஆம் அருமையானவர்களே, இது ஒரு மிகவும் அருமையான ஒரு பிரயோஜனமான காரியம் இந்த புத்தகம் வெளியிடுவது. நான் சுமார் 40-45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக என்னுடைய வாலிப வயதிலே களியங்காடு சர்ச் கொயரிலே நான் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு கொயர் மாஸ்டர் இருந்தார். உங்களுக்கு அனைவருக்கு தெரிந்திருக்கும், ஜோயல், நெய்யூரை சார்ந்தவர்கள், திரு ஜோயல் என்பவர். அவர்கள் மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அவர்கள் நாங்கள் பாட்டு படிக்கும் பொழுது எங்களுடைய ஞான பாடல் ஒரு கையில் இருக்கும், இன்னொரு கையிலே ஒரு 200 பக்கம் நோட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு டியூனாக அதில் எங்களுக்கு எழுதி தந்திருப்பார்கள். யார்க்ஷயர் என்றால் அந்த பாட்டத்துக்கு யார்க்ஷயர் அந்த டியூனை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் அந்த ஞான பாடலையும் ரெண்டையும் பக்கத்தில் வைத்து நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருப்போம். இவ்வாறு ஒவ்வொரு டியூனையும் நாங்கள் 200 பக்கத்தில் ஹோம் ஒர்க் மாதிரி எழுதி படித்த காலங்கள் உண்டு. அதன் பின்பாக அது மறுவி இப்பொழுது ஞான பாடல்களிலேயே டோரே மீஃபா அந்த டானிக் சொல்ஃபா நோட்ஸ்களை எழுதி வைத்து நாங்கள் படிப்பதுண்டு. ஆனால் ஒரு பாடலருக்கு பல டியூன்கள் வரும்பொழுது அதிலும் குழப்பமான நிலைமை. இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் 135வது ஞான பாடல் பூலோக மீட்பர் இயேசுவே என்ற பாடலுக்கு ஸ்பைரஸ், ஹாம்பர்க், போஸ்டன் என்ற 3 டியூன்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு டியூன்களை போடும் பொழுது அது அந்த புத்தகத்தில் எழுதுவதற்கு இடம் இருக்காது. ஆகவே பல சிரமங்களை இந்த கொயர் மாஸ்டர்ஸ், கொயர் மெம்பர்ஸ் மற்றும் காங்கிரிகேஷன் மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் இந்த டியூன் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி பாடுவதிலே சந்திப்பதுண்டு. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு வடிகாலாக எல்லாருக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதமாக இன்று இந்த புத்தக திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் இப்பொழுது யாருக்கும் ஒரு சிரமமும் இல்லை. ஆர்கனிஸ்ட் ஒரு 5-6 புத்தகங்களை வைத்து அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டு வாசித்து கொண்டிருப்பார். இப்பொழுது ஒரே ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தால் போதும். கொயரில் உள்ள மெம்பர்கள் அவர்கள் அங்கும் இங்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். இப்பொழுது ஒரே ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தால் போதும். சுமார் 700 பக்கத்திற்கும் அதிகமாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது. நான் இப்பொழுது பார்த்தேன், மிகவும் அருமையான பிரிண்டிங், ஷார்ப்பான பிரிண்டிங். ஆகவே இந்த ஒரு புத்தகத்தையும் வைத்து அனைத்து ஞான பாடல்களும் அது எந்த டூனில் பாடினாலும் பாடலாம் என்று தேவனுடைய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இங்கு நம்முடைய கைகளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடவுள் நம்முடைய சகோதரன் நிக்சன் அவர்களை இதற்கு ஒரு கருவியாக அவர்கள் அதை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள், என்னுடைய குருநாதர் திரு போஸ் சந்திரன் என்று சொல்வார்கள். போஸ் சந்திரன் மிகப்பெரிய ஒரு கொயர் மாஸ்டர். அவர்தான் இவர்களுக்கு குருநாதராக ஆர்கன் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள். அவர்கள் துதி துணை என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றார்கள். கீர்த்தனைகளுக்கே இசை குறியீட்டுடன் கூடிய கீர்த்தனைகள். அதுவும் மிக பிரஜோரமான ஒரு புத்தகம். நம்ம தமிழ்நாடு எங்கும் அதை அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே குருவுக்கேற்ற சிஷ்யன் போல அவர் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருப்பது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான காரியம். இது நம்ம தமிழ்நாட்டிலும் உலகமெங்கிலும் இந்த தமிழர்கள் வசிக்கும் இடங்களில் எல்லாம் இந்த புத்தகம் நிச்சயமாக இது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. இந்த புத்தகத்திற்கு இவரோடு உறுதுணையாக என்று பணியாற்றியவர்கள் பலர்.
அதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய கொயர் மாஸ்டர், கொயர் டைரக்டர் இன்ஜினியர் மோகன் ஆப்ரஹாம் ராஸ் அவர்கள் கனரா வங்கியிலே சீனியர் மேனேஜராக பணியாற்றி இப்பொழுது ரிட்டையர் ஆகி இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் திரு நிக்சனோடு சேர்ந்து பல விதங்களிலே அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த புத்தகத்தை உருவாக்கினார்கள். அவர்களையும் நிச்சயமாக இந்த தருணத்திலே பாராட்ட வேண்டும். இந்த புத்தகத்திற்கு வாழ்த்துறை வழங்கியவர்கள் நம்முடைய பேராயர் வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். மிகவும் ஆசீர்வாதமான காரியம். இன்னும் ஒன்று, பெரியவர் திரு ஜான் துரைசிங் அவர்கள் இதற்கு வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு அனைவருக்கு தெரியும். ரிட்டையர்ட் சிஇஓ, நம்முடைய அத்தியட்சாதீனத்திலே கார்ப்பரேட் மேனேஜராக பணியாற்றவர்கள். ஒரு பெரிய இசை வல்லுனர். கீர்த்தனைகள் என்றால் அவரை விட்டார் வேறு ஆள் இல்லை என்று சொல்லலாம். அவர்கள் ஆர்கன் ப்ளே பண்ணும் பொழுது அந்த ஆர்கனே பாடும், கீர்த்தனை வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஆர்கன் பாடும். அத்தகைய ஒரு வல்லமை படைத்தவர்கள். அவர்கள் இதற்கு வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இது ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியங்கள். ஆகவே நிச்சயம் இந்த புத்தகத்தை நாம் அனைவரும் வாங்கி பயன்பெற வேண்டும். நான் இன்று உடனே முடிவு பண்ணிவிட்டேன், என்னுடைய பேரப்பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த புத்தகத்தை நாம் வாங்கி இதை பரிசாக வழங்க வேண்டும் என்று. ஆகவே நாம் பாடுவதற்கு நம்முடைய நண்பர்கள், நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய பேரப்பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் இதை பரிசாக வழங்குவதற்கு ஏற்ற ஒரு காரியம். ஆகவே இதை நாம் வாங்கி இதை நாம் பயன்படுத்துமாறு தேவன் நாமம் இதன் மூலம் அது நிச்சயமாக மகிமைப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். நம்முடைய அருள் திரு பிளஸிங் அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த கீர்த்தனைகளுக்கும் இந்த குறியீட்டுடன் கூடிய பாடல்கள் அவர்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். உண்மையிலேயே நானும் அதை மனதிலே நினைத்து கொண்டிருந்தேன். அவருடைய குருநாதர் திரு போஸ்சந்திரன் அவர்கள் அநேக பாடல்களுக்கு எழுதியிருக்கிறார்கள். இன்னும் பல பாடல்கள் கீர்த்தனைகளிலே உண்டு. அவற்றை ஒரு புது முயற்சியாக இன்ஜினியர் நிக்சன் அவர்கள் அதை எடுத்து கூடிய சீக்கிரமாக அதை முடிக்க தேவன்தாமே அவர்களுக்கு உதவி புரிய வேண்டும். தேவன்தாமே அவர்களையும் அவர்கள் குடும்பத்தையும் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you, sir, for your encouraging words and wishes for the success of this book. It means a lot to the compile of his work. When we sing together, a bond is created and it unites us unlike any other activity. Choirs are not just singing beautifully, but rather they are ministering to change the world and transforming people into a more loving and peaceful manner. At this time, I would like to introduce a beautiful choir of our Kanyakumari district. Nagarkoil Mixed Voice is serving the Lord God Almighty by their wonderful music gifts. Mr. A. Jayant Prem Kumar is the choir director for this choir. It provides opportunity to all age people, very specially encouraging youth to involve. They are providing proper vocal training and singing for the glory of God. Let us listen a song from this team.
Thank you, Nagacoil Mixed Voice Choir members, for your beautiful song. Now I request Mr. M. Perin Baraj to offer his felicitation. He is a retired teacher, served in various capacities. He trained many educators to continue their teaching service and empowered many teachers by his various skills. He is from Kulathuvulai. Now it's a time for his felicitation. இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இது ஒரு சிறப்பான நாள். இந்த சமயத்தில் ஒரு சில காரியங்களை சுருக்கமாக சொல்லாமென விரும்புகின்றேன். முதலாவதாக எங்களுடைய சபையின் போதகர் அவர்களை வாழ்த்துகின்றேன். அருமையாக பேசினார்கள், அருமையாக ஜெபித்தார்கள். எங்களுடைய சபையை குலத்தொழில் மிக திறம்பட அருமையாக நடத்தி செல்கிறார்கள். அவரை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது. அருமையான ஒரு ஊழியர். அடுத்தபடியாக இருக்கிற போதகரை நன்றாக அறிவேன், என்னுடைய உறவினர். அருமையான போதகர், ஊழிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர், நல்ல ஊழியத்தை செய்து கொண்டு அவரையும் வாழ்த்துகிறேன். இங்கே வந்திருக்கின்ற பெருமக்கள், இதில் மிகவும் தொடர்பு கொண்டவர்கள், அவள் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன். மற்றபடியாக உறவினராகவும் நண்பர்களாகவும் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவரையும் வாழ்த்தி கொண்டு சில வார்த்தைகளை பேசலாம் என நினைக்கின்றேன். என்ஜினியர் நிக்சன் அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக இதை செய்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அந்த டட்ஸ் ராபின்சன் என்ற போதகரும் மற்றொரு சிலரும் எங்களுடைய போதகரும் அழகாக குறிப்பிட்டார்கள். இசை என்பது மிக முக்கியமானது. தமிழை பொறுத்தவரை இயல், இசை, நாடகம், முத்தமிழ் என்று சொல்வார்கள். அதுலேயும் இசை மத்திய பகுதியில் இருக்கிறது. இசை இல்லாமல் ஒன்றுமில்லை. பொதுவாக இசை மிகவும் சிறப்பானது. போதகர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், ஆவியோடும் கருத்தோடும் பாடுவேன் என்று சொல்லி. இந்த இசை அநேகரை அப்படியே கவரக்கூடியது. ஒரு தாய் தன் குழந்தை அழுது கொண்டிருக்கும் போது அப்படியே தொட்டிலில் போட்டு அருமையாக தாலாட்டு பாடுகின்றாள். அந்த பாட்டிலே அந்த பிள்ளை எல்லாவற்றையும் மறந்து அயர்ந்து தூங்கி விடுகிறது. You might have read the Sangam literature. In that you might have found some ladies who are safeguarding the paddy field. At that time an elephant came there. They are singing. The elephant heard that. The elephant came there to destroy the field, but it was அந்த சமயத்தில் அது எந்த இடத்துல வந்து அதால் மயங்கி நின்றது, இசைக்கு மயங்கி நின்றது. ஆகையினால அந்த கேட்ட அந்த அப்படியே மயன் அந்த இடத்துல எந்த அழிவும் செய்யாதபடி போய்விட்டேன் என்று அதை பார்க்கிறோம். ஆகையினால இசை மிக முக்கியமானது. பொதுவாக இலக்கியங்களில் சொல்லும்போது ரைம்ஸ், ரிதம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எதுகை மோனை அமைப்புடன் சொல்லக்கூடியது. அதான் எதுகை மோனை அமைப்பு. அதாவது அதனால தான் பாட்டு மிக அருமையாக இருக்கும். இந்த தமிழ் இலக்கியங்களிலும் ஆங்கில இலக்கியங்களும் எல்லாவற்றிலும் பார்க்கும்போது எதுகை மோனையுடன் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். அதன் பின்னால் சொல்லும்போது இந்த என்ஜினியர் நிக்சன் என்பவர் எங்களுடைய சபையிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர். இந்த இசை குறியீட்டை அந்த புத்தகத்தை எழுதி என்னிடத்தில் கொஞ்சம் பிழை திருத்துவதற்காக கொடுத்தார்கள். பிழை என்றால் I don't know anything about the music symbols. I only know the language. தமிழ் அதை தெரியும், அதை மாத்திரம் நான் திருத்தினேன். அதில் அதிகமான பிழை இல்லை. ஒன்றெண்டு பிழைகளை திருத்தினேன். வேறு சிலர் திருத்திருப்பால் நினைக்கிறேன். மிக அருமையாக இருந்தது. எங்களுடைய சபையிலே அவர் 3 ஆர்கனிஸ்ட் உண்டு. 3 பேரிலும் அவர் தலைமை ஆர்கனிஸ்டாக இருந்தார். மிக சிறப்பாக செயல்பட்டார். அதாவது ஒரு இடத்துல போகும்போது அவரை பற்றி சொல்லும் ஒருவர் சொன்னார், அவர் ஆர்கனிஸ்ட் தான் சொன்னார்.
அதாவது நீங்களெல்லாம் படித்து வந்து இந்த ஆர்கன் போடுகிறீர்கள் என்று சொல்லி அவரை குறித்து சொன்னார். அப்படிப்பட்ட முறையில் செய்தார். இது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய குளத்துளை திருச்சபையில் கம்யூனிட்டி ஹால் ஒன்று கட்டினோம் 2010. அதில் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அதை செய்தோம். நான் தான் அதனுடைய கன்வீனராக இருந்தேன். மற்றும் பலருடைய ஒத்துழைப்பெல்லாம் அந்த இடத்துல என்ஜினியர் நிக்சன் தான் அதில் என்ஜினியர். அந்த கட்டணம் மிகச்சிறப்பாக ஒரு 1.25 ஆண்டுக்குள்ளே கட்டி முடிக்கப்பட்டது. மிகச்சிறப்பான ஒன்றாக இருந்தது. உண்மையிலே அதை பாராட்ட வேண்டியது. இன்னும் இந்த என்ஜினியர் நிக்சன் ஒரு பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடியவர். அதாவது எந்த சமயத்தை யார் கேட்டாலும் அவர் கொடுப்பார். I wrote 3 souvenirs in 2 churches. அதில் 2 souvenirs சிறப்பு மலர் விடும்போது அவருடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேட்டேன். ஏன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் புக்கை எழுத முடியாது. ஆனால் உடனடியாக அவர் சம்மதித்தார், பணம் கொடுத்தார். அது மாத்திரமே அவர் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு உதவி செய்தார். அப்படிப்பட்டவர். அதாவது சில இடங்கள் பார்க்க தெரியும், அதில் அவருடைய மனைவி மிகவும் அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள். அதனால் சொல்லப்போனால் who can find a virtuous woman, her worth is far above rubies or pearls. குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிக்கிறோம் யார்? அவருடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கும் விலையேறப்பட்டது. நிறைய பணத்தை செலவழித்தாலும் எப்படி செய்தாலும் மனைவி முழு ஆதரவாக இருந்தார்கள். When we go through Sangam literature, we find some philanthropists, வள்ளல்கள் like பாரி, காரி, ஓரி, ஆய், அதியமான். They gave their gifts from their inner heart. In the same way, Mr. Engineer Nixon gives money to the people who wants to get money from him. ஒரு இடத்துல கூடியிருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய சமயத்தில் கொஞ்சம் பணம் ஷார்ட்டேஜ் வரலாம். பணம் ஷார்ட்டேஜ் வரும்போது அதை முழுவதுமாக யோசிக்கிறதே கிடையாது, உடனடியாக பாட்டிலிருந்து கொடுக்க அந்த அளவு பண்படுது. ஆகையினால இஸ் ஒன் ஆஃப் த philanthropist. கடை இந்த வள்ளல்கள் என்று சொல்வார்ல, அதாவது அந்த அளவில் செய்யக்கூடிய. இந்த புத்தகத்தை பார்க்கும்போது மிக ஆச்சரியமாக, அந்த பெரிய புத்தகம் சாதாரண அந்த புக் எழுதும்போது எவ்வளவோ செலவுகள் உண்டாகும், அதெல்லாம் பலர் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். ஆனால் இது மிஸ்டர் நிக்சன் இதை மிகவும் முயற்சி எடுத்து அதை செய்ததை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் நிறைய செலவழித்திருக்கிறார். செலவழித்து இதை பண்ணினது மிகவும் ஆச்சரியமான காரியம். இந்த குறியீடுகளை அழகாக பெறுது. ஆக எல்லாருக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இன்னும் அவரும் அவர் குடும்பமும் இதில் சிறப்பாக செயல்பட்டு எல்லா ஆசீர்வாதத்துடன் வாழ அவள் அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். Thank you, sir, for your thought-provoking words. At this time, I invite our family member, Mrs. Y. Radhi Rajendran, sister of Engineer Y. Nixon Nyanadas, to offer her felicitations. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்ஜினியர் நிக்சன் ஞானதாஸ் அவர்களை குறித்து ஒரு சில வார்த்தைகளை இந்த வேளையிலே நான் பேசலாம் என்று நான் யோசிக்கிறேன். நான் என்ஜினியர் நிக்சன் அவர்களின் மூன்றாவது அக்கா. அதாவது நிக்சன் என்னை விடவும் 5 வயதுக்கு இளையவன். எனவே நிக்சனை குறித்து அவன் குழந்தை பருவத்திலிருந்து வாலிப பருவம், திருமண வாழ்க்கை, இவைகள் அனைத்தையும் நான் நன்கு அறிவேன். அவனுடைய பண்புகளில் நான் சிலவற்றை கூறுவேனானால் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கும். அவனுக்குள்ளே முதலாவது நான் கண்டுபிடித்த ஒரு குணம், அவனுக்குள்ளே ஒரு இரக்க குணம் உண்டு. நாங்கள் அவங்ககிட்ட என்ன கேட்டாலும் எங்கள் தம்பி உடனே செய்வான். அவங்ககிட்ட தான் நாங்கள் எதையுமே கேட்போம். அது மாத்திரம் இல்லை, அவன் ஒரு கள்ளம் கபடற்ற, அவனை ஒரு உத்தமன் ஆத்தான்வேல் கூட நான் அப்படி அவனை பார்த்து அப்படின்னா யோசிப்பேன். எப்படின்னா அவன் மனசில் என்னது தோணுதோ அதை அவங்ககிட்ட யார் யார் பேசுவாங்களோ அவங்கக்கிட்ட எல்லாத்தையும் அந்த காரியத்தை அவன் ஒரு வார்த்தை கூட இல்லாமல் அவன் பேசிடுவான். அப்படிப்பட்டவன். அது மாத்திரமில்ல, அவன் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நினச்சான்னு சொன்னான், அந்த காரியத்தை கண்டிப்பாக அவன் முடிச்சே ஆகுவான். அவனுக்கு ஆண்டவருடைய கிருபை அவனுக்கு அவ்வளவுக்கு இருந்தது.
இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு கடந்து போகலான்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் அம்மா வந்து திருமதி ஞானசெல்வம் இயேசுதாசன் அவர்கள் அனந்த நாடார் குடியிருப்பை சேர்ந்தவர்கள். பொதுவாகவே அனந்த நாடார் குடியிருப்பை சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் அழகாக பாடுவார்கள். எங்களுடைய அம்மாவும் அதுக்கு அதே போல் மிகவும் நன்றாக பாடுவார்கள். கிட்டத்தட்ட எல்லா கீர்த்தனை பாடல்களையும் எங்கள் அம்மாட்ட இருந்து நாங்கள் வந்து படித்தோம். அதே போல் எங்கள் வீட்டில் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அந்த இசை ஞானம் உண்டு. 1974 வருடம் அல்லது 75 வருடம் நினைக்கிறேன், எங்களுடைய குலத்துவிளை சபையிலே அப்பொழுதுதான் ஒரு கொயர் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆலன்விளை சபையை சார்ந்த மிஸ்டர் ஜபமணி என்பவர்கள் அதற்கு கொயர் மாஸ்டராக இருந்தார்கள். அப்பொழுது எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் பங்கு பெற்றோம். ஆனால் நிக்ஸ் அதில் வந்து பங்கு பெறலை. ஏன்னா அவன் ரொம்ப சின்ன பையனாக ஒரு வேளை இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அப்பொழுது 10 வயது. அப்போ அந்த நாட்களிலேருந்து நாங்கள் அந்த கொயரில் நாங்கள் எல்லாரும் இருந்தோம். மிகவும் எல்லாரும் ரொம்ப விருப்பமாக நாங்கள் பாடுவோம். ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து நல்லா பாடுறதுனால எங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த பாடல்னால் ரொம்ப வந்து நாங்கள் விருப்பமாட்டு பாடுவோம். அப்புறமா வந்து நாங்கள் அப்போ நிக்ஸை வந்து ரொம்ப பாடாதனால அவன் வந்து நாங்கள் சர்ச்சிலலாம் எல்லாரும் நாங்கள் தனி பாடல் எங்கள் சர்ச்சில் குளத்தில் சர்ச்சில் பாடுவோம். அதே போல் குரூப்பாக சேர்ந்துலாம் பாடுவோம். ஆனால் நிக்ஸை அப்படி ரொம்ப பாடுறது கிடையாது. ஆனாலும் அவன் வந்து அவன் படித்து முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ண நேரத்தில் ஒரு நாள் வந்து சொன்னால் நான் கிட்டார் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ நாங்கள் ஒரே ஆச்சரியமாக பார்த்தோம். இவனுக்கு இசையில் ரொம்ப நாட்டம் கிடையாது எப்படின்னு நினச்சோம். அப்புறமா வந்து 2 வாரம் கழித்து கிட்டாரோடி வந்து நிற்கான். நான் கிட்டார் நல்லா கொஞ்சம் படித்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதே நிக்ஸை 1 மாதம் கழிச்சு கேட்க சொல்ல நான் வந்து ஆர்கன் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு. அப்போ நாங்கள் சொல்ல ஏன்னா ஆர்கன் படிக்க போறியா, கிட்டார் படித்து முடிச்சாச்சா அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அவனுக்கு இஷ்டப்படியே அவனுக்கு அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இசையில் ஒரு நாட்டம் இருந்ததுனால அவன் வந்து ஆர்கன் படித்தான். நாகர்கோவிலில் வந்து எங்கே யார்கிட்ட படித்தான்னு சொல்லி எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. அதே போல் ஒரு ஆர்கன் வாங்கி அதையும் அவன் வந்து அது நேர்த்தியாக அவன் வந்து வாசிப்பான். எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 12 மணி 1 மணி வரைக்கும் அவன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். இங்கே வந்து எத்தனை கிளாஸில் என்னென்ன படித்தானோ அது அவ்வளோத்தையும் அவன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான். அவனுக்கு நான் வந்து சொல்லுவேன்னா அவன் ஒரு விடாமுயற்சியோடு இருந்தான். ஆண்டவரின் கிருபை அவனுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். அதே போல் இவன் வந்து இப்போ வந்து சரி எனக்கு அது ரொம்ப நல்லா நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம். அது மாத்திரம் இல்லை, இப்போ கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாலே வந்து சொல்வான், அக்கா நான் வந்து டைப்பிங் ரொம்ப ரொம்ப நைட்டு ஆயிட்டு பார்த்துக்க, ரொம்ப நேரம் டைப் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன், கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு இடையில கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் பட்டான். கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அப்படி இப்படிலாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டான். அப்போ இப்படி சொல்லுவான், இப்படி நான் டைப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், ரொம்ப டைம் ஆகிட்டு. அப்போ அவனுடைய ஒய்ஃப் அனுஜாவன் சொல்லுவான், அண்ணி ரொம்ப 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு பார்த்தாலும் அவங்க முழிச்சே இருக்காங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அமைதியாக இரு, ஆண்டவர் எல்லா காரியத்தையும் நன்மையாக உனக்கு செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். அதே போல் அவன் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்தான், இதை செய்திருப்பான்னு நினச்சி எல்லாரும் சொல்லதை பார்த்தா எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது. இந்த ஞான பாட்டுகளுக்கு அதாவது அந்த நோட்ஸ் வந்து பல புக்குகள்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை வந்து ஒன்று திரட்டி அவன் வந்து கோர்வையாக இந்த ஒரு புத்தகத்தை அவன் வந்து போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, அவனுடைய குழந்தைகள் நிஜாலின் அப்புறமா நிவோலின் 2 பிள்ளைகளையும் பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளைகளை அவன் வந்து குளத்துவழியில் சில நேரம் இருப்பான். அங்கே இருந்து இந்த பிள்ளைகளை எப்படியாவது அவன் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த மியூசிக் அதில் கீபோர்டு பிள்ளைகள் படிக்காங்க, கீபோர்டு கிட்டார் வயலின் படிக்க, இந்த 3மே அந்த பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு அவன் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து அந்த பிள்ளைகளை படிக்க வச்சிட்ருக்கான். அது மாத்திரமில்ல அவன் வந்து இன்னும் வந்து குடும்பமாக ஆண்டவர்கள் அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படன்னு சொல்லி நான் எல்லாருக்காகவும் ஜெபம் பண்ணது போல் அவனுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணி இந்த நேரத்தில் அவனுக்கு கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, ma'am, for your emotional, loving and affectionate words. I would like to acknowledge the valuable presence of Mr. A. Jayant Prem Kumar. Mr. A. Jayant Prem Kumar is a higher secondary school teacher at Vadakankulam and leading the Nagarkoil Mixed Voice Choir, and his family, especially Mr. Beulah Jayant, Principal, Christian College of Education, CSI Kanyakumari Diocese, contributing their best and dedicating themselves for the development of many. We are blessed to part of Nagarkoil Mixed Voice Choir. Their love commit for choir is an appreciable one. At this time, I request him to offer his felicitations.
ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த நிக்சன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை செலுத்திக் கொள்கிறேன். ஒரு ஊழியர், பெரிய ஊழியர், பெயர் ஞாபகம் இல்லை, அவர் இவ்வாறு சொன்னார், பல நேரங்களிலே என்னால் ஜெபிக்க முடிவதில்லை, ஆனால் அந்த சமயங்களிலெல்லாம் நான் பாடல்களை பாடுவேன் என்று சொல்லி. பாடல்கள் நம்மையும் இறைவனையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். 16வது நூற்றாண்டிலிருந்து 20ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் வரைக்கும் நாம் இந்த பழைய கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மியூசிக் அதனுடைய பொற்காலம் என்று சொல்லலாம். இந்த காலகட்டத்தில் பல ஆங்கில கிளாசிக்கல் மியூசிக் எழுதப்பட்டன. இந்த கிளாசிக்கல் மியூசிக் எல்லாமே எப்படி எழுதப்பட்டது என்று சொன்னால், பல கிறிஸ்தவ மக்களால் அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே எழுதப்பட்ட பாடல்கள். பலர் வியாதியின் படுக்கையிலே, பல கடினமான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் எழுதிய பாடல்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரால் தூண்டப்பட்டு எழுதிய பாடல்கள். பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணை கொண்டு பல மியூசிஷியன்ஸ் அவர்கள் அதற்கு இசை அமைத்தார்கள். எனவே இந்த பழைய பாடல்கள் எல்லாமே பரிசுத்த ஆவியானவரும் மனுஷர்களும் சேர்ந்து இயற்றிய பாடல்கள் என்று சொல்லலாம். எனவே தான் இந்த பாடல்களை நாம் பாடும் பொழுதோ அல்லது கேட்கும் பொழுதோ நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருகிறது, ஒரு சமாதானம், ஒரு மகிழ்ச்சி. ஆனால் இப்பொழுது உள்ள பாடல் இது ஒரு பரிணாமம் என்று சொல்லலாம். இந்த பாடல்களை நாம் கான்டெம்பரரி என்று சொல்லுகின்றோம். இப்பொழுதுள்ள பாடல்கள் எல்லாம் ஏதோ அதில் ஒரு இசை இருக்கிறதே தவிர அதில் அந்த ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை நம்மால் உணர முடிவதில்லை. கீபோர்டும் மனுஷன் சேர்ந்துதான் இப்பொழுது எல்லா காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே இருக்கிறாரா என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம் என்றால் பல நேரங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் மிஸ்ஸிங்காக தான் இருக்கின்றார். கீபோர்டு என்று சொல்லும் பொழுது அது உண்மையிலேயே அந்த மியூசிக்கு அது ஒரு வரமா அல்லது சாபமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. எனவே இப்படியாக இன்றைய காலகட்டத்திலே இளைஞர்களுக்கு இது ரொம்ப பிடித்து இருக்கின்றது. இப்பொழுதுள்ள அந்த கான்டெம்பரரி மியூசிக், அதிலே ஒரு துள்ளல் இருக்கிறது, ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது, ஆனால் அதிலே ஒரு சந்தோஷம் இல்லை. அதை கேட்கும்போது ஒரு சமாதானம் நமக்கு கிடைப்பதில்லை. ஆனால் இந்த பழைய நாம் இந்த ஹிம்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, இப்படிப்பட்ட பாடல்களை நாம் பாடும்பொழுது ஒரு உள்ளான சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். அந்த வகையிலே இப்பொழுதும் ஆலயங்களிலே இந்த பாடல்கள் பாடப்பட்டு கொண்டு வருகிறபடியினால் மாத்திரமே அது இன்றைக்கும் அது இந்த பாடல்களெல்லாம் நிலைத்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் எண்ணுகிறேன். நீங்கள் ஒரு புஸ்தக கடையில் போய் தடுக்கி விழுந்தால் கான்டெம்பரரி மியூசிக் புஸ்தகத்தின் மீது தான் நீங்கள் விழ வேண்டும். அந்த அளவுக்கு நிறைய புஸ்தகங்கள், தினமும் ஆயிரக்கணக்கான புஸ்தகங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் பழைய இப்படிப்பட்டதான பாமாலைகள், ஞான பாடல்கள், பழைய கிளாசிக் மியூசிக் சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகங்கள் அதிகமாக வெளிவருவதில்லை. அந்த வகையிலே நான் மிஸ்டர் நிக்சன் அவர்களை அதிகமாக பாராட்டுகிறேன். இப்படிப்பட்டதான காரியத்தை எப்படி செய்தார்கள் என்று நான் நினைக்கும் பொழுது எனக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்டதான ஒரு புஸ்தகத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதுக்கு ஒரு கடின உழைப்பு வேண்டும், ஒரு பொறுமை வேண்டும், அதுக்கு இசை அறிவு வேண்டும். இப்பொழுதும் கூட என்னிடம் யாராவது இப்படி ஒரு புஸ்தகத்தை நீங்கள் வெளியிடுங்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன், என்னால் இப்படிப்பட்ட புஸ்தகத்தை வெளியிடவே முடியாது என்று சொல்லி. ஏனால் என்னிடம் அந்த பொறுமை, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் என்னிடம் கிடையாது. ஆனால் இந்த நிக்சனை பொறுத்தவரையில் நான் அடிக்கடி இந்த புஸ்தகம் அங்கே அந்த ஒர்க் ஆரம்பித்ததிலிருந்து என்னை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த புஸ்தகத்தில் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்பதை சொல்வார்கள். அவர்களுடைய அந்த டெடிகேஷன், அந்த மியூசிக், அந்த புக்கை வெளியிட வேண்டும் என்கிற அது ஒரு வெறி என்று தான் நான் சொல்வேன். அப்படி அவ்வளவு காரியங்களை அவங்க கொண்டிருந்ததனால் இந்த புஸ்தகத்தை அவர்கள்
மிகவும் நேர்த்தியாக அந்த புஸ்தகத்தை நான் பார்த்தேன். மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே எனக்கு முன்பாக பேசினவர்கள் சொன்னது போல சொல்வேன், இது ஒரு நிச்சயமாகவே இது ஒரு பொக்கிஷம். எல்லாரும் அவர்கள் குடும்பத்தில் வச்சிருக்கணும், அவர்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும், நண்பர்களுக்கு கொடுக்கணும், இந்த புஸ்தகத்தை எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷமாகத்தான் இதை நான் கருதுகின்றேன். மேலும் இதை போல ஏற்கனவே சொன்னபடி கீர்த்தனைகள் எப்படி இதே போல இந்த புஸ்தகத்தில் கூட இன்னும் பல எடிஷன்ஸ் வர வேண்டும். நிச்சயமாக தேவன் இப்படியாக நிக்சனை பயன்படுத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். நான் அவர்களுக்கு எனது சார்பிலும் எனது கொயர் சார்பிலும் நான் எனது நன்றியையும் எனது வாழ்த்துதலையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for your inspirational and motivational speech. May God continue to use you for the blessings of many. Now I invite Engineer Y. Nixon Gnanadas to offer vote of thanks. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சார்பாகவும் எனது குடும்பத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னுமே இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு நான் ஒருவனே மட்டுமே எல்லாமே ரிஸ்க் எடுத்து செய்த மாதிரி சொன்னாங்க. உண்மையிலே கிடையாது. கூட வந்து 2-3 பேர் எனக்கு ரொம்ப அந்த இசை குறியீடுகளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, லிரிக்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக முடியவும் செய்யாது. அவங்களெல்லாம் நான் உங்களை முன்னால் அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எந்த நேம் கூட எதுலேயும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களும் அந்த டெடிக்கேட்டடோட நமக்கு நல்லா அதை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல வந்து இந்த புக்கு நான் ஆரம்பிக்கும்போது என்னுடைய தேவைக்காக தான் ஆரம்பித்தேன். என்னுடைய சொந்த தேவைக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெவரண்ட் டட்ஸ் ஞானரபி, நம்ம ஜோசப் சந்திரன் சார், இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி புக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது கண்டிப்பாக நம்ம தேவைக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. முதல்ல சிங்கிள் மியூசிக் மட்டும்தான் போட்டேன். எல்லா பாட்டுக்கும் சிங்கிள் மியூசிக் மட்டும்தான் போட்டேன். அது பிறகு ஒரு நாள் ஜோசப் சந்திரன் சார், மோகன் சார்ட்டெல்லாம் பேசும்போது இல்லை முடிஞ்சால் 2-3 மியூசிக் இருக்கிற டியூன் அவ்வளோ போட பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்பவும் எல்லாம் 2-3 டியூன் எல்லாம் போட்டு நிறைய தடவை கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து அதில் எனக்கு மறக்கவே முடியாது. அவங்க வந்து மியூசிக்கில் வந்து ரிட்டையர்டு கேனரா பேங்க் மேனேஜர், நம்ம கலியங்காடு சர்ச் கொயர் மாஸ்டர் சார் மோகன் ராஜ் சார் வந்து அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருந்து அவங்களுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதோடு மட்டுமில்லாமல் புக் ரிலீஸிங் விழாவுக்கு நமக்கு இப்போ தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்களது சபை குலத்தொலை சபையின் போதகர் ரெவரண்ட் சாம் பிளஸிங் அவர்களுக்கு நான் எங்களுடைய சார்பாக என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களை நான் இப்பொழுது ஹானர் பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். Now I request Engineer Nixon Gnanadas to honor Reverend P. Sam Blessing with the shawl. அடுத்தபடியாக என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணது ரெவரண்ட் டட்ஸ் ஞானரபி. அவங்க என்ன வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. இதுக்கு டைப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆள் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு உண்மையிலே முதல்ல இந்த மியூசிக் சம்மந்தமான எதுவுமே தெரியாது. அப்புறம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து அவங்களும் என்ன ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான அவங்க லேடி. எப்படின்னா ரொம்ப பொறுமையாக எவ்வளோ சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக கேட்டு என்ன சொன்னாலும் திரும்ப அதை கரெக்ஷன் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அவங்க ஆனால் பின்ன இப்போ வந்து அவங்க வந்து நல்லா அதில் ட்ரெயின் ஆகிட்டாங்க. அது எனக்கு பெரிய ஹாப்பி. இன்னொன்று அவங்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க, அவங்களையும் நம்ம வர வைப்போம். இப்பொழுது வந்து ரெவரண்ட் டட்ஸ் ஞானரபி அவர்களை ஹானர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இன்ஜினியர் நிக்சன் அவர்கள் ரெவரண்ட் டட்ஸ் ஞானரபி அவர்களை சால்வை அணித்து கௌரவிப்பார்கள். அடுத்தபடியாக எனக்கு இந்த மியூசிக் நொட்டேஷன்ஸுக்கு வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தது ரிட்டையர்டு கேனரா பேங்க் மேனேஜர் மோகன் ராஜ், கலியங்காடு சர்ச் கொயர் மாஸ்டர் அவர்களை முன்னுக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறேன். என்னுடைய சகோதரர் வந்து அவர்களை ஹானர் பண்ண நான் அழைக்கிறேன். Now I request Mr. Edward Christopher Das to honor the music choir director of CSA Kalyangad Church, to honor him with a shawl. அடுத்தபடியாக
இந்த லிரிக்ஸ், அதாவது இந்த லிரிக்ஸை வந்து கரெக்ஷன் பார்த்து, இந்த லிரிக்ஸ் கரெக்ஷன் பார்க்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப பொறுமையாக பார்க்கணும். முதல்ல எங்கள் ஊர்லேருந்து எம் பேரன்பராஜ் ஆசிரியர், எங்கள் அண்ணன் எல்லோரும் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க. அது பிறகு நாகர்கோவிலில் இருக்க கிங்ஸ்டன் சார் வந்து என்ன பக்கத்தில் இருந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருந்து, ஸோ அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே இருந்து பார்த்து ஒரு வாரம் கழித்து தருவேன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் 2 நாள்லேயே கொடுத்துருவாங்க. அந்த அளவுக்கு பொறுமையான பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்களையும் நான் நேரத்தில் முன்னுக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன், கிங்ஸ்டன் சார் அவங்களையும். Now I request Mr. Edward Christopher Das to honor Mr. Kingston with a shawl. அடுத்தபடியாக இந்த லிரிக்ஸ் டைப் பண்ணது சொன்னோம்ல, அவங்க வந்து அந்த சிஸ்டர் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக, உண்மையாட்டு நான் சொல்கிறேன், அவங்க வந்து வீட்டில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. உங்களுக்கு டைப்பிங்கில் என்ன ஒர்க்குனாலும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட போங்க, சூப்பராக பண்ணி தருவாங்க. ஏன்னா எல்லாம் பொறுமையோட கேட்டு எல்லாம் நல்ல முறையில் நீட்டாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்க இந்த புக்கு முழுவதும் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கே ஆச்சரியம் உங்கள்கிட்ட கேட்டவங்க. நான் அவங்களே இப்பொழுது முன்னுக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன். I request Mrs. Anuja Nixon to honor Parimala with a shawl. அடுத்தபடியாக இன்றைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கிய மிஸ்டர் ஜோசப் சந்திரன் அவர்களை நான் ஹானர் பண்ண முன்னுக்கு வரும்படியாக அழைக்கிறேன். I request Mr. Pravin Sujil to honor Mr. Joseph Chandran with a shawl. அடுத்தபடியாக எமது சபையை சார்ந்த எம் பேரன்பராஜ் ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள். அவர்களும் முதல்ல எனக்கு ஆரம்ப காலத்திலே கொஞ்சம் இந்த தமிழ் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எந்த நேரம் எப்போ கேட்டாலும் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டார். அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக மனிதன், ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டும் கூட. அவரை இந்த நேரத்தில் ஹானர் பண்ண ஸ்டேஜுக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன். I request Mr. Jerish Job to honor Mr. Perin Barraj with a shawl. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இனி நான் கடைசியாக ஒரு ஆளை நான் உங்கள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். எதுக்கு அப்படி சொன்னேன்னா, அவங்கள எப்போவுமே நான் அவங்கள கடைசியில் தான் வைப்பேன். எங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் அவங்கள, ஏன்னா கடைசி வந்து எண்டு வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அதுக்காக மட்டும் இல்லை, இந்த விஷயத்தில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து மியூசிக் வந்து படித்தது வந்து போஸ்தந்திரன் சார் தான் படித்தேன். அவர் தான் எனக்கு மியூசிக்கில் குரு, அவர் தான் எனக்கு. அதே மாதிரி ஒரு கொயரை எப்படி நடத்தணும், ஒரு கொயர் மாஸ்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து நாகர்கோவில் மிக்சடு வாய்ஸ் கொயர் மாஸ்டர் மிஸ்டர் ஜெயந்த் பிரேம்குமார் அவங்கள. அண்ணன் நான் எப்போனாலும் எதுக்குனாலும் உரிமையோட பேசுவேன், கூடுவேன். அவங்ககிட்ட நான் கொயரில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷம் 10 வருஷத்து டென்னர் பாடிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். மிக்சட் வாய்ஸ் கொயரில் பாடிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கும் அடுத்தபடியாட்டு என்னுடைய பிள்ளைகளும் அவங்க கொயரில் தான் நான் ஜாயின் பண்ணி விட்ருக்குறேன். ஏன்னா அங்கே வந்து போயாச்சுன்னா ப்ளே பண்ணலாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளே பண்ண கொடுப்பாங்க. இன்னொன்று நல்லா அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறது, நம்ம ஒரு கொயரை எப்படி கண்டக்ட் பண்ணலாம் அந்த ஐடியா கூட நமக்கு கிடைக்கும். இந்த குளத்தொலையில் ஒரு கொயரை எனக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வந்து அவங்க தான், பேஸ் மாடல் அவங்க தான். நான் அதில் அதை மறுக்கவே முடியாது. ஆனாலும் டஃப்பான சாங்கெல்லாம் சில சமயங்களில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். போன உடனே அண்ணன் சொல்லுவாங்க, அண்ணன் நிக்சனுக்கு இப்போவும் இந்த பேராசையெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாட்டு. ஆனால் அப்படியும் அதுலேயும் போட்டி போட்டு அந்த பாட்டை எப்படியா பாட வைக்கணும், ஏன்னா பெரிய பேர் பாடுறாங்க, சரி நம்ம ஏன் பாட முடியாது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மனசில் ஒரு இது உண்டு. அண்ணன் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, எனக்கு அவங்கள வந்து நான் ஒரு நாளாக மறக்கவே முடியாது. நம்ம அந்த மியூசிக் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அண்ணனை நான் ஃப்ரெண்டில் வரும்படி அழைக்கிறேன். Now I request Mr. Rajendran to honor Mr. Jayanth with a shawl. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னுமாய் வந்திருக்கும் உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டவர் தாமே நம் அனைவரையும் ஆசிரிப்பாராக. இந்த பாடல் புத்தகம் வழியாகவும் நம்ம குடும்ப ஜபங்களிலும் நம்ம இந்த பாடல் புத்தகங்களை பயன்படுத்தவும் ஆண்டவர் துணை புரிவாராக. ஆமென். Friends, we all know that Engineer Y. Nixon Gnanadas has 2 daughters. Both are very talented
in playing musical instruments. The elder daughter plays piano, doing 8th grade. Younger daughter plays guitar and violin. Both are well versed in singing and released music albums. Now I request Nijali Nixon and Nivoli Nixon to sing a beautiful song. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name.
Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Thank you, Nijalin and Nivolin, for your meaningful song. It helps us all to praise God and thank God at this very important ceremony. May God bless you with more talents and bless with all the blessings. Mrs. Rayan Sam Blessing is in our midst. I request Mrs. Anuja Nixon to honor Pastor Amma with the shawl. Let us all stand and sing the closing hymn for this book release ceremony. ஞான பாடல் 279 பாதை காட்டும் மா யெகோவா. The words of the song clearly affirm the reality of our earthly life. Let us realize the meaning of the song and intercede to God through singing the song. Our God is a God of Almighty who provides us, redeems us, and guides us in our life journey. After the closing hymn, Revered P. Sam Blessing will lead us in prayer and pronounce the benediction. நின்றவாறே கண்களை மூடி நன்றி செலுத்தி ஜெபிப்போம். தம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனோடும் சுகத்தோடும் பலத்தோடும் எங்களை நடத்தி வருகிற ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, உம்மை துதிப்பது, உம்மை பாடுவது, உம்முடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவது எத்தனை இன்பமானது. சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக என்று சொன்ன சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதை போல எங்கள் ஜீவன் உள்ள மட்டும், நீர் எங்களுக்கு சுவாசம் தந்திருக்கிற நாள் மட்டும் உம்முடைய புகழை பாடும்படியாக, உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக பாடல்களை தந்திருக்கிறீர், இசையை தந்திருக்கிறீர். மிக சிறப்பாக வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நாளாக இந்த நாளிலே சகோதரர் நிக்சன் ஞானதாஸ் அவர்கள் மூலமாக
ஆண்டவரை தொகுக்கப்பட்ட ஞான பாடல்கள் இசை குறியீட்டுடன் என்று சொல்கிற இசை புத்தக வெளியீட்டு விழாவாக இந்த மாலை நேரத்திலே நாங்கள் கூடி வரவும், இந்த இசை புத்தகம் தொகுக்கப்படுவதற்கு நீர் தம்முடைய மகனுக்கு தந்த உள் உணர்விற்காக, அவருடைய கடினமான உழைப்பிற்காக, அர்ப்பணத்திற்காக, தம்முடைய மகன் இதை வெளியிடுவதற்கு அநேகருடைய ஆசிகளும் கடும் உழைப்புகளும் காரணமாக அமைந்தனதற்காக நன்றி செலுத்தும்படியாகவும் ஆண்டவர் கிருபை செய்தீர். தம்முடைய மகனையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் அவருடைய உடன்பிறப்புகளையும் அவருடைய உறவினர்களையும் இந்த இசை பயணத்திலே அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து பல நிலைகளிலே ஆலோசனைகளையும் உழைப்புகளையும் ஒத்துழைப்புகளையும் வழங்கின அத்தனை பேரையும் உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். இந்த மாலை நேரத்தின் இந்த கூடுகையிலே உம்முடைய பிரசன்னமாகுதல் வெளிப்பட்டபடியினாலே தம்முடைய மகன் மூலமாக இசை பயணத்திலே நீர் தந்த இந்த மாபெரும் பொக்கிஷத்திற்காக நன்றி செலுத்தும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்திரே, உம்மை போற்றுகிறோம். இந்த விழாவை உம்முடைய நாமத்தோடு கூட உம்முடைய பிரசன்னத்தோடு கூட நாங்கள் நிறைவு செய்து எங்கள் இல்லங்களுக்கு நேராக கடந்து செல்லும் போதும் உம்முடைய பாதுகாக்கும் பிரசன்னம் எங்களோடு கூட நிறைவாக தங்கியிருக்கட்டும். நாளைய தினம் முதல் இந்த ஆண்டின் லெந்து நாட்களுக்குள்ளாக நாங்கள் பிரவேசிக்கிற போது ஆவிக்குரிய புத்தாக்கம், ஆவிக்குரிய துளிர் விடுதல்கள் எங்களுக்குள்ளாக எழும்பும்படியாக உருவாகும்படியாக துயாவியானவர் கிருபை செய்வீராக. தொடர்ந்து அன்பின் அடையாளமாக பகிர்ந்து கொள்கின்ற அன்பின் விருந்திலும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னமாகுதல் வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் சமாதானத்திற்காக, நீர் தருகிற விடுதலைக்காக ஏக்கத்தோடு காத்திருக்கிற உக்ரைன் தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய சமாதானம் அந்த தேசத்திலே வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மன்றாடுகிறோம். இரவின் எல்லா தீமைகளுக்கும் பொல்லாப்புகளுக்கும் விலக்கி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. தொடர்ந்து நாங்கள் இணைந்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த, உமக்காக ஜீவிக்க எங்கள் ஆண்டவர் கிருபை தாரும். மீட்பரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆசீர்வாதத்தோடே அடியாரை அனுப்பும் வார்த்தையனும் அற்பத்தாலே போஷித்து வளர்ப்பியும் இப்போதுமாய் தேடிக் கொண்டு மனதார போற்றினோம். மோட்சலோகத்தில் கழித்து உம்மை வாழ்த்தி தொழுவோம். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியானவரின் மனோகர ஐக்கிய சிநேகமும் ஆசீர்வாதமும் நம் அனைவரோடும் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக இசை திருப்பணியிலே மாபெரும் சாதனை படைத்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற அன்பு சகோதரர் அவருடைய குடும்பத்தோடும் அவருடைய இசை திருப்பணிகளோடும் சதா காலமும் நிறைவாய் ஆசீர்வாதமாய் தங்கி இருப்பதாக. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரேன், என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரேன், கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென்.